I hope that you all are doing great. Now, firstly, we are going to have a quick recap about our previous session. એટલે કે આપણે લોકો આપણા previous session નું recap કરી લઈએ. Right. We did the vocabulary words of chapter number 2, that is the spring in the mountains. Okay, આપણે લોકોએ chapter 2 ના vocabulary words કર્યા. Right. So now let's get started with the chapter. હવે આપણે આ session 2 માં chapter 2 no session 2 છે this. Okay, so in this session we are going to continue with the chapter itself. Okay, so let's get started with the chapter. The spring in the mountains. Julong was an old and weak. Okay, Julong was old and weak. હવે Julong છે ઈ એક character છે આ chapter નો. Okay, so Julong was old and weak. એ બહુ old અને weak હતો because એની age થઈ ગઈ હતી. Okay, old એટલે જેની બહુ age થઈ ગઈ હોય અને weak એટલે weak means જે બહુ healthy ના હોય. Okay, એનામાં તમે લોકો એકદમ strong કહેવાય because you are young. હવે આ જે છે character એ બહુ old man છે. Okay, so a old and a weak છે. There was a time when he was the strongest and the best Naga warrior in the village. એક એવો time હતો કે જ્યારનો આ Julong best Naga warrior હતો. Warrior means you already know that warrior means a person who fights. Okay, જે fight કરતા હોય એને warrior કહેવાય. Okay, so he was the best Naga warrior in the village. Nowadays, he ate very little and talked very little. હવે he ate very little, બહુ ઓછું ખાતો બી બહુ ઓછું હતો અને વાતો પણ બહુ ઓછી કરતો હતો. Okay, because એની age થઈ ગઈ છે. Okay, so let's see what happens next. He loved to wander all alone in the forest. He loved to wander all alone in the forest. એને ફોરેસ્ટમાં વન્ડર કરવું બહુ ગમતું હતું. રાઈટ, તો એ નીકળી જતો હતો ગ્રીન ફોરેસ્ટમાં વન્ડર કરવા. Once, like every day, એક વખત હરરોજની જેમ Julong was walking in the beautiful green forest. હવે એક દિવસ Julong છે એ beautiful green forestમાં walk કરતો હતો. When he heard a beautiful song, એ દિવસે એને એક બહુ જ beautiful song પણ સાંભળ્યું beautiful green forestમાં. The song came from a place behind the mountains. Song છે એ mountains ની પાછળથી આવતું હતું. Behind એટલે પાછળ. Okay, so એ song ક્યાંથી આવતું હતું? Mountains ની પાછળથી. Behind the mountains. So now let's see what happens next. I must find out who is singing. Julong એવું કહે છે કે મારે ગોતવું જ પડશે કે કોણ સિંગ કરે છે. He said to himself. એને પોતાને જ કીધું. He began to walk in the direction of the song. એ સોંગની ડિરેક્શનમાં જ ચાલવા લાગ્યો. He walked and walked. એટલું બધું ચાલ્યો, panting out of breath. હવે એ થાકી ગયો, હાંફી ગયો. તમે લોકો જ્યારે પગથિયા ચડતા હોય, સ્ટેરકેસ ચડતા હોય, ત્યારે તમે લોકો બી થાકી જતા હોય, રાઈટ? બીકોઝ આપણે લોકો થાકી જઈએ બહુ બધા પગથિયા ચડીને હાંફી જઈએ. આઉટ ઓફ બ્રેથ એટલે શ્વાસ પણ બહુ જલ્દી લેતો તો ક્વિક બ્રીધિંગ. પેન્ટિંગ મીન્સ ક્વિક બ્રીધિંગ. He reached the place behind the mountains. એ જે માઉન્ટેન્સની પાછળની પ્લેસ હતી ત્યાં પહોંચી ગયો. There he saw a large rock with bushes around it. ત્યાં એને એક બહુ જ મોટો પથ્થર જોયો જેની આજુબાજુમાં bushes હતા. Bushes એટલે green grass હતું ત્યાં. Beside it flowed a beautiful spring. Beside it flowed a beautiful spring. એ જે રોક હતો, જે bushes હતા, એની જ બાજુમાં એક બ્યુટીફુલ સ્પ્રિંગ ફ્લો કરતી હતી. બ્યુટીફુલ સ્પ્રિંગ ફ્લો કરતી હતી મતલબ એક રિવર હતી ત્યાં. સ્પ્રિંગ એટલે કે જે વસ્તુ અરાઇઝ થતી હોય, રાઈટ? તો માઉન્ટેન્સની વચ્ચે આ સ્પ્રિંગ હતી, આ રિવર હતી. The singing had stopped and there was no one around.
હવે એ જ્યાં પહોંચ્યો ને જ્યારે જુલોંગ, ત્યારે તો એ સિંગિંગના વોઇસથી જ ત્યાં પહોંચ્યો હતો. બટ હવે જ્યારે ત્યાં એ પહોંચી ગયો ને, હજી જેવો એ પહોંચે છે ત્યાં સિંગિંગ સ્ટોપ થઈ ગયું અને આજુબાજુમાં કોઈ હતું નહીં. Julong looked at the clear water of the spring. જુલોંગે એ ક્લિયર પાણીમાં જોયું. He cupped his hands and drank the sweet water. એને એના હાથ, જો છો તમે પિક્ચરમાં કે એને એના હાથ કપ્ડ શેપમાં ફોર્મ કરી દીધા અને એ પાણી પીવા લાગ્યો. ઓકે, oh this is wonderful, એવું કહે છે કે wow this is wonderful, he said. He began to feel nice and relaxed. એને એકદમ સારું અને રિલેક્સ ફીલ થવા લાગ્યું. Because શું કામ આવું થયું? મેં તમને કીધું હતું કે this is the story about a magical spring. એ જે રિવર છે ને એમાં કંઈક મેજિક છે એટલે એને એકદમ નાઇસ એન્ડ રિલેક્સ ફીલ થયું. He sat down on the rock. After a while he dozed off. હવે he sat down on the rock. Sat down એટલે કે he બેસી ગયો ત્યાં રોક પર, પથ્થર હતો મોટો એના પર. And થોડીક વાર પછી he dozed off એટલે કે સૂઈ ગયો. Slept away. Dozed off એટલે કે ઊંઘ આવી ગઈ એને. Suddenly he woke up. અચાનકથી એ ઉઠી ગયો. It was the song again. હવે પાછું જ પેલું સોંગ વાગવા માંડ્યું, એને સંભળાવા લાગ્યું. He could hear it clearly now. હવે એને એકદમ ક્લિયરલી એ સોંગ સંભળાવા લાગ્યું. I must find the singer. હવે જુલોંગ એમ કે છે કે હવે તો મારે ગોતવું જ પડશે સિંગર, હવે તો હું ગોતીને જ રહીશ સિંગર. He said and stood up. આવું બોલીને એ ઊભો થયો. Stood up એટલે ઊભું થવું. I must find the singer. He said and stood up. એટલે હવે આવું બોલીને એ ઊભો થઈ ગયો. I feel different. I feel different. આવું કહે છે જુલોંગ કે મને કંઈક અલગ અલગ ફીલ થાય છે, મને અલગ અલગ લાગે છે. એ જ્યારે ઊભો થયો ને એની તો એજ થઈ ગઈ હતી, રાઈટ? હી વોઝ એન ઓલ્ડ મેન પહેલા, પણ આ પાણી પીધું ને એને મેજિકલ સ્પ્રિંગનું, પછી એને કંઈક અલગ જ ફીલ થયું. એન્ડ ધ પેઇન ઇન માય નીઝ ઇઝ ગોન. એના ગોઠણમાં જે દુખાવો હતો, જે એનો ગોઠણ દુખતો હતો એ જતું રહ્યું પેઇન. હી સેડ એઝ હી ગોટ અપ. એ જ્યારે ઊભો થાય છે ને ત્યારે એને અલગ જ ફીલ થયું કે હવે તો મને મારા ગોઠણમાં દુખતું જ નથી. Why? Because પેલી સ્પ્રિંગનું પાણી મેજિકલ છે. ઓકે, then he looked at himself in the clear water of the spring. હવે આ ઊભો થઈ ગયો પછી એ પાણીમાં જોવે છે પોતાના સેલ્ફને. એ ક્લિયર વોટરમાં પોતાનું ફેસ જોવાની ટ્રાય કરે છે. He was young and strong again. He was young and strong again. જ્યારે એને પાણી પીધું પછી હવે એકદમ યંગ એટલે કે નાનો થઈ ગયો એજમાં અને સ્ટ્રોંગ ફીલ કરે છે. આફ્ટર ડ્રિંકિંગ ધ વોટર he began to run like old times. પહેલાની જેમ એ દોડવા લાગ્યો. and ran all the way back to the village. and ran all the way back to the village. હવે દોડવા લાગ્યો પછી પહેલાની જેમ દોડવા લાગ્યો હવે, બીકોઝ હવે તો એ નાનો થઈ ગયો છે એજમાં. એની એજ ઓલ્ડ થવાને બદલે પાણી પીધા પછી યંગ થઈ ગઈ, નાનો થઈ ગયો એ. ઓકે, સો હવે એ દોડવા લાગ્યો પહેલાની જેમ, જ્યારે સ્ટ્રોંગ હતો, વોરિયર હતો ત્યારે દોડતો એવી રીતે, અને દોડી દોડીને પોતાના વિલેજ સુધી પહોંચી ગયો. લેટ્સ સી વોટ હેપન્સ નેક્સ્ટ. When he reached home, જ્યારે એ ઘરે પહોંચ્યો, Nalia, his old wife, asked. Nalia, his old wife, asked. એની વાઈફનું નામ શું છે? નાલિયા. એને પૂછે છે, Who are you, young man? એની વાઈફ એને ઓળખી નથી શકતી, kids. So she is asking, Who are you, old man? તમે કોણ છો? આવું એની વાઈફ એને ક્વેશ્ચન કરે છે. Now let's see what happens next. I am your husband, he said. એમ કહે છે કે હું તો તારો હસબન્ડ છું. She looked carefully. એ ધ્યાનથી જુએ છે હવે. He was wearing the same clothes as before. પહેલાના જે એને પહેલા જે કપડાં પહેર્યા હતા એ જ એને પહેર્યા છે. He had the same mark on his cheek. એના ચીક પર સેમ માર્ક છે. But you have changed. નાલિયા હવે ઓળખી તો ગઈ એના હસબન્ડને,
પણ એમ કહે છે કે યુ હેવ ચેન્જડ, કંઈક બદલું લાગે છે, બદલાઈ ગયું હોય એવું લાગે છે. ઓકે, યુ હેવ બીકમ યંગ, તું તો યંગ થઈ ગયો છે એવું કહે છે. યુ આર માય હેન્ડસમ જુલોંગ અગેન, એવું કહે છે કે જ્યારે એ લોકો બહુ યંગ હતા ત્યારે એ એટલો હેન્ડસમ હતો, તો હવે એ પાછો હેન્ડસમ લાગે છે. ઇટ મસ્ટ બી ધ મેજિક સ્પ્રિંગ, હી સેડ. જુલોંગ શું રિપ્લાય કરે છે નાલિયાને? એમ કહે છે કે આ કમાલ, હું યંગ થઈ ગયો છું એ કોના કારણે હોઈ શકે છે? પેલી મેજિક સ્પ્રિંગના કારણે, પેલું મેજિક જે સ્પ્રિંગનું પાણી હતું એના કારણે. He told her about the spring in the forest. એણે પેલી સ્પ્રિંગની વાત નાલિયાને કરી. Oh, I want to be young too. મને પણ યંગ થવું છે, આવું કહે છે નાલિયા. Oh, I want to be young too, Nalia said. I will go and drink the water of the spring. એમ કહે છે કે હું પણ જઈશ અને સ્પ્રિંગનું પાણી પી આવીશ. Then together we shall clean the ponds and the roads for June and celebrate Ten Nagai festival. એમ કહે છે કે એણે યંગ એટલા માટે થવું છે કે પછી બે યંગ થઈ ગયા હશે, હવે કોઈ ઓલ્ડ તો છે નહીં, તો એ વિલેજના પીપલને હેલ્પ કરી શકે પોન્ડ્સ અને રોડ્સ ક્લીન કરવા માટે, અને પછી એ લોકો પોતાનું ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેટ કરી શકે. ધ નેમ ઓફ ધ ફેસ્ટિવલ ઇઝ Ten Nagai festival. ઓકે, સો શું કામ નાલિયાને યંગ થવું હતું? બિકોઝ એને પીપલને હેલ્પ કરવી હતી કે હું ઓલ્ડ છું, હું વીક છું, તો હું હેલ્પ કરી શકીશ નહીં. બટ અગર હું યંગ થઈ જાઉં છું પાછી, તો હું હેલ્પ કરી શકીશ. શી વોઝ રિયલી હેલ્પફુલ. ઓકે, like old times, she added with a twinkle in her eyes. પેલાની જેમ મારે યંગ થઈ જવું છે, પછી હું બધાની હેલ્પ કરીશ. એન્ડ શી વોઝ રિયલી હેપી, એટલે એની આઈઝ ટ્વિંકલ કરવા લાગી. ટ્વિંકલ ઇન હર આઈઝ, આવા એક્સપ્રેશન ઓફ હેપીનેસથી એ બોલી. જુલોંગ ટોલ્ડ હર ધ વે ટુ ધ સ્પ્રિંગ. જુલોંગે એને સ્પ્રિંગ એટલે કે પેલી નદી તરફ જવાનો રસ્તો બતાવ્યો. નેક્સ્ટ મોર્નિંગ નાલિયા સેટ આઉટ ફોર ધ સ્પ્રિંગ. બીજી મોર્નિંગે નાલિયાએ શું કર્યું? એ સ્પ્રિંગ માટે નીકળી. Julong waited and waited for her, but she did not come home. Julong waited and waited for her, but she did not come home. Julong એની રાહ જોતો હતો કે ઓકે નાલિયા જતી તો રહી છે, પણ એ પાછી નથી આવતી. Something must have happened. કંઈક તો થવું જોવું જોઈએ તો જે પાછી નથી આવી. He said. He went to look for her near the spring. He went to look for her near the spring. એ નાલિયાને ગોતવા માટે સ્પ્રિંગ તરફ જતો રહ્યો. There was a crying sound. એ સ્પ્રિંગ તરફ પહોંચે ને તો એને કંઈક રોવા જેવો અવાજ આવ્યો. He looked around. એને આજુબાજુમાં જોવાની ટ્રાય કરી. એ આજુબાજુમાં જોવા લાગ્યો. A small baby was lying on the ground. એક નાનું બેબી ત્યાં ગ્રાઉન્ડ પર પડ્યું હતું. She was wrapped in Nalia's clothes. એ જે બેબી હતું એ નાલિયાના ક્લોથ્સથી રેપ્ડ હતું, કવર્ડ હતું. એટલે જુલોંગને ખબર પડી ગઈ કે વોટ હેડ હેપન્ડ, કે શું થયું છે. હી ન્યુ વોટ હેડ હેપન્ડ. એને તરત ખબર પડી ગઈ કે શું થયું છે. તમને શું લાગે છે શું થયું હશે? કેમ નાલિયા બેબી બની ગઈ? નાલિયા had drunk too much of the spring water. હવે નાલિયાએ બહુ બધું સ્પ્રિંગનું વોટર પી લીધું, તો એ સાવ નાનું બેબી થઈ ગઈ. જુલોંગે ઓછું વોટર પીધું તો એ હેન્ડસમ બની ગયો ઓલ્ડમાંથી, બટ નાલિયાએ બહુ બધું પાણી પી લીધું સ્પ્રિંગનું, તો એ સાવ બેબી થઈ ગઈ. ઓકે, ધીસ લિટલ બેબી વોઝ હિઝ વાઇફ. હવે એને ખબર તો પડી ગઈ કે આ બેબી છે જે નાનું એ મારી વાઇફ છે. જુલોંગ took her home. જુલોંગ એને ઘરે લઈ ગયો. The festival of Ten Nagai came. હવે પેલું ફેસ્ટિવલ જે છે Ten Nagai નું એ આવી ગયું. Julong carried Nalia on his back. જુલોંગે નાલિયાને પોતાની બેક પર કેરી કરી લીધી, લટકાવી દીધી on his back and cleaned the pond. એને પોન્ડ ક્લીન કરી લીધા because એ હવે યંગ હતો, હવે તો એ સ્ટ્રોંગ પણ હતો. ઓકે, સો એ પોન્ડ ક્લીન કરવા લાગ્યો.
he kept his wife's word. એને જે બે પેલા વાત કરી હતી કે આપણે બે યંગ થઈ જશું પછી આપણે વિલેજના પીપલને હેલ્પ કરશું, તો એને એ વાત યાદ રાખી અને પોન્ડ ક્લીન કરી લીધા. ઓકે, સો this is the end of our chapter number 2. What did you learn from this chapter? You learned that we should help others. આપણે લોકોએ બધા લોકોને હેલ્પ કરવી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ રિયલી ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર અસ ટુ હેલ્પ અધર્સ. ઓકે, સો આમાં કેવું થયું કે જુલોંગે થોડુંક પાણી પીધું હતું ને, તો શું થયું કે એ હેન્ડસમ બની ગયો. બટ નાલિયાએ વધારે પાણી પીધું તો એ બેબી બની ગઈ. બટ ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધી ચેપ્ટર નંબર 2, that is the spring in the mountains. So now we would be carrying forward with the reading portion જે તમારી ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો છે અને એ MCQs તમારે સોલ્વ કરવાના છે, તો એ સમજી લઈએ. Okay students, so now we are going to continue with the reading portion. આપણે લોકો reading portion continue કરશું, which is given on page number 27 of your English textbook. Read and answer. Julong was once a dash farmer, a dancer, warrior. એ શું હતો? Warrior હતો. Yes. So correct answer is warrior. That is third number. The song he heard in the forest came from dash. A hidden castle in the forest. Castle એટલે કે palace જેવું. A place behind the mountains, an old and broken house. ક્યાંથી આવતું હતું? એ તો mountains ની પાછળથી આવતું હતું, right? Behind the mountains. So answer is number 2, a place behind the mountains. I must find out who is singing. Who said this? આ સેન્ટેન્સ કોણે બોલ્યું હતું કે હવે તો મારે ગોતવું જ પડશે આ સોંગનું સિંગર? આવું કોણ બોલ્યું હતું? નાલિયા, a young boy or જુલોંગ? જુલોંગ જ આવું બોલ્યો હતો, રાઈટ? જ્યારે એ સોંગને ફોલો કરીને પેલી સ્પ્રિંગ પાસે ગયો ત્યારે જુલોંગ આવું બોલ્યો હતો, આઈ મસ્ટ ફાઇન્ડ આઉટ હુ ઇઝ સિંગિંગ. હવે તો મારે ગોતવું જ પડશે કે કોણ ગાય છે. આઈ ફીલ ડિફરન્ટ. વાય ડીડ જુલોંગ સે ધીસ? Because he felt younger and stronger, because he felt happy and cheerful, because he found the place changed. એણે પાણી પીધું સ્પ્રિંગનું, મેજિક સ્પ્રિંગનું, પછી એને કેવું ફીલ થતું હતું? યંગ અને સ્ટ્રોંગ. સો આન્સર ઇઝ નંબર 1, because he felt younger and stronger. Then together we shall clean the ponds and roads. Nalia wanted to drink water too because હવે એમ કે છે કે નાલિયાને શું કામ પાણી પીવું હતું? તો she was jealous of Julong becoming young. એને જેલસી હતી એટલે કે એને બી યંગ થવું હતું, જુલોંગ યંગ થઈ ગયો એટલે. she wanted to be young again to do something useful. એટલે કે એને કંઈક યુઝફુલ થાય, એને પેલા વિલેજર્સને હેલ્પ કરવી હતી, રાઈટ? એટલે એને યંગ થવું હતું. સો ધ કરેક્ટ આન્સર ઇઝ નંબર 2. She wanted to be young again to do something useful. એટલે નંબર 2 કરેક્ટ આન્સર હતો, બીકોઝ એને યંગ થઈ અને પેલા લોકોને હેલ્પ કરવી હતી. ઓકે, સો ધીસ વોઝ ઓલ અબાઉટ ધ રીડિંગ પોર્શન. હવે આપણે લોકો રીકોલ કરી લઈએ આ ચેપ્ટરનું. Okay, so now we understood the reading portion also. Okay, so now let's recall what we did in the chapter. આપણે ચેપ્ટરમાં શું કર્યું એક વખત રીકોલ કરી લઈએ. Julong and Nalia belong to Nagaland. એ બે નાગાલેન્ડને બિલોંગ કરતા હતા, રાઈટ? નાગાલેન્ડના પીપલને નાગા પીપલ કહેવાય. ઓકે, સો અને એ લોકોની આખી સ્ટોરી બતાવી છે કે એક રિવરમાં જાય છે એ લોકો, પછી ત્યાં એ મેજિકલ સ્પ્રિંગ હોય છે, એનું પાણી પીવે છે. બટ વોટ હેપન કે જુલોંગે ઓછું પાણી પીધું તો એ હેન્ડસમ રહ્યો, યંગ અને સ્ટ્રોંગ રહ્યો. અને નાલિયા ડ્રેન્ક મચ ઓફ વોટર, તો એ બેબી થઈ ગઈ. ઓકે, બટ ધેર ઇન્ટેન્શન્સ એટલે કે એ લોકોનો ઈરાદો પીપલને હેલ્પ કરવાનો હતો. So this is all about this session and you are supposed to complete the reading portion given in your textbook. Okay, આપણે already સમજી લીધું છે. So until we meet the next time, bye, take care.